The shipwreck was a coalition carrier, last seen 4 years ago. The wreck has been ransacked by Galcian troops looking for something. We believe it was the recovered artifact. We have also recovered the encrypted first officer's log from the derelict carrier. It belonged to my brother. The data is spotty, but this is what we have deciphered. This is First Officer Jacob Sajet of the carrier Ifrit Nabal. 1,256 souls aboard. We've been immobilized by dune collapse. There are considerably more artifacts at the Kalash location. This is the First Officer of the carrier Ifrit Nabal, signing off. The Kalash coordinates correspond to this location from the satellite data of 4 years ago. We will alter course, following the route of our coalition's first expedition. At the Kalash location, we will accelerate resourcing and artifact recovery operations. Course locked in. Closing in on the target site. Rachel, scout ahead and establish a positive ID. Roger that. We have arrived in the general vicinity where the Ifrit Nabal recovered the artifact. Spread out and search the area. Ифрит Набал свой артефакт забрал откуда-то отсюда, с объекта под названием Калаш. А также он говорил, брат Ричел, о том, что таких объектов здесь еще много. Есть смысл исследовать. При этом, чтобы сюда добраться, мы отклонились от основного маршрута, как я понял. Классика Homeworld, обязательно из-за чего-то сменишь курс, конечно, а также обязательно будет полное превалирование сил врага над силами твоими, особенно поначалу. И в технологиях они тебя будут опережать, как бы высоко твоя раса не была развита. Scan. What are we dealing with? Stand by. Checking the data now. It's some kind of ship. I'm beginning analysis of the main superstructure. Readings show considerable heavy metal deposits. This is definitely the Kalash site that Jacob was talking about. Data confirms the Ifrit Nabal artifact was indeed removed from this location. I'm also detecting wreckage strewn across the valley below. I'll need to set up additional scanners to get a clearer picture of exactly what happened here. My preliminary scans are incomplete. I need to place a scanner at this location to get more data. Подтверждается то, что артефакт был взят реально отсюда. Все еще один. И предлагают исследовать это подробнее. Для этого нужно поставить сканер. Scanner deployed. Commencing surface scan now. Systems ready. RUs identified. Advanced and available. The technology contained here is far more extensive than anything we have gathered to date. It will advance our existing research programs exponentially.
The resources that are visible now can be salvaged, but there are considerably more within the wreck itself. In order to extract them, we need to establish a broader scanner network so I can develop a complete shipbreaking plan. I'm sending the details to the KPC's engineering team. Привет, Делаторус, это приквел к Homeworld. Complete. I'll need some time to fully analyze this data. We need to explore the valley below to identify additional wreckage from the Kalash. Deploy and secure scanners at each wreckage site located. Alert. The storm is producing tornadoes on low-lying areas. Avoid the tornadoes. The sand and debris they spin up chews through light armor. Searching for additional wreckage in the valley ahead could be difficult. If we upgrade our fabrication facilities to produce base runners, they'll help us in our search. Итак, есть еще 3 места крушения этих обломков, их надо исследовать. А также есть песчаная торнадо, которая катается между этими 2 точками и мешает проезду мелкой техники, не бронированной. Почему-то я думал, что у меня их 5, кстати говоря, этих штучек. Рейлганов. Начинать, наверное, мы будем... Нам шаттлы нужны. Шаттлы — это машины, на которых ездит Рэйчел, которые несут в себе вспомогательные функции. Чем-то напоминают минные заградители из оригинального Homeworld. Хотя на самом деле там целый комплекс услуг в этих танкетках, плюс они еще кое-как стрелять умеют. Стоят они по 250, стоят дешево, делаем 3. Надо попробовать в этой миссии не растранжирить ресурсы. Я думаю, что мы займем оборону около вот этой точки с турелями, потом ее бросим и плавно проедем по вот этим 2. Напрямую ездить не получится, придется кататься через данную возвышенность, чтобы не нарываться на песчаные бури. Офицер разведки, заткнитесь, пожалуйста. Вы очень много трещите и мешаете мне. Спасибо. Надо здесь поставить бы... Вот странный добытчик, почему он повез сюда? С этой стороны собирая, он мог сдать на Каписе спокойно. Тройку я здесь таскать не буду. Пока что точно. Они медленные. И в данной миссии от них будет мало толку. Кстати говоря, и от шаттлов здесь тоже толку немного. Возможно. Мне нужен еще один крейсер поддержки. Сколько он стоит? 650. Стоит он дорого. Давайте запретим сдавать на него ресурсы. Пускай таскают на Каписе. Каписе поставим сюда. Рэйчел тоже возьмем с собой. Она нужна будет. Я ее оставлю в отдельной группе, так как она умеет еще всякие штуки творить. Всякую свою техническую магию. А вот этот парень поедет со мной в группе 1. Как поддержка. А рейлганы прячем под Каписи. Что у нас еще доступно? Эффективность крейсера поддержки, повышение запаса прочности, увеличивает зону применения ремонта. Очень важная тема. Шаттл, урон от турелей тоже очень важно. Рэйчел, ускорение ремонта, все важно, все надо будет делать. Пока что потихоньку продвигаемся вперед. Completed. Control Group 6 designated.
Сделаю я, пожалуй, отдельную группу на Каписе, чтобы получать доступ к строительству. Вот тоже неудобно. Здесь для того, чтобы строить, нужно выбирать обязательно транспорт. Насколько я помню, в Homeworld там можно было в меню строительства заходить независимо от того, какой корабль у тебя выбран. Даже в первом это было так. Во втором, да и во втором, по-моему, тоже через Б вроде там строительство было организовано. Зря они поменяли стандартное управление Homeworld'овское. Оно было достаточно удобным, кстати говоря, чтобы не говорили. Я, пожалуй, поднакоплю немного денег, прежде чем выступать дальше. Главное, чтобы торнадо сюда не доехала. Будет неприятно. Мне нужно пару турелей здесь, чтобы 5 турелей на месте крушения. А это все будет стоить примерно 2000 вместе с зондом и с подрывом. Или подрывать надо будет позже, не помню. Почему нет апгрейда на улучшение подвижности транспорта? Они еле ползают. В любой момент игры можно было строить корабли на клавише Бейкреста. Да-да-да. Я до сих пор помню все эти ходки хомворлдовские. Они взяли и сделали так, чтобы они здесь не работали. Даже тактики убрали, агрессивную, пассивную. Они имели бы здесь смысл, кстати говоря. Заменили стандартными hold ground. И атака всегда. Но вот атака всегда, она здесь, по-моему, мешает. Она может завязать боем то, что не надо завязывать. Хотя я, честно говоря, не совсем понимаю, как здесь это работает. Тут иногда можно выйти из боя, машинки уезжают, иногда они не выезжают из боя с такими же машинками. Черт его знает. Как это задумано или нет. Улучшаем ремонт Рэйчел. И надо подкопить деньжат. Первую, конечно, можно оборонять и своими силами, никакие деньги. Они там сами накопятся. Establish a scanner and a defensive turret. Awaiting orders. Our scans indicate there are 2 additional wreck sites. Forward systems. Reading is green. All refinery operators. Турельки стоят каждая по 250. Это очень дорого. Это 2,5 маленькой машины или одна большая боевая бронированная машина. Мало того, эти машины можно хотя бы разобрать в случае необходимости. Турели же ставятся раз и навсегда. С другой стороны, они достаточно мощные, эффективные. Мне понравилось, как они работают. Мелочь они сбривают вообще на раз. А написано, что эффективно против бронированных боевых единиц. Хотя, возможно, это тоже бронированная. Нет, это боевая. Легкая боевая. Ну, что мы там, насобираем сегодня или нет? Хотя бы на 3. Плюс сканер же еще каких-то денег стоит. Сканер стоит 25. Ну, это по-божески. Ставим на возвышениях турели, чтобы они дальше били. Гаморик, привет. Без туреток никуда, да. Я уже вчера проверял.
Galcian are targeting our scanner network. Scramble defenders. All scanning sites must be secured. Recommend deploying turrets from base runners to do so. Receiving. Move order confirmed. Честно говоря, не уверен, что мелочь мне здесь нужна. Я, пожалуй, ее уберу пока что. Вперед выставляем Рэйчел, у нее высокий показатель брони, пусть танчит. Ну, не так далеко, алло. Ставим еще 2, так как эта точка отдаленная, ей дольше всего надо держаться, и поедем дальше. Я думаю, что эту точку мы через 2 туретки удержим, а эту удержим основными силами. Плюс можно будет поставить здесь мелочь и рейлы, чтобы перекрывали. Мы разберемся как-нибудь. Ну что там, привезут сегодня ресурсов-то, алло. Хватит собирать синее, оно особо не расходуется, а вот эти желтые бубки нужны в больших количествах. Construction resources exhausted. Alert, Rachel is under fire. Strike craft destroyed. Убиваем эту волну и уезжаем отсюда. Hostiles designated. Trackers assigned. Ах ты ж пыш, там еще одна волна. Armor vehicle taking a The Galcian are attempting to destroy our scanner network. We require rapid response aircraft to counter Galcian attacks. Invest in the Capisi's hangar facilities to begin producing strike fighters. Открыли доступ к штурмовикам, самолетам. Все, поехали отсюда. Это должно справиться. Плюс поддержка самолетов. А ты куда поехал, друг? Он любитель поворотов. Каждый раз пытается как-то развернуться по-хитрому, вместо того, чтобы немножко сдать назад. Делает огромную дугу зачем-то. Как и вот этот шаттл. Они хуже, чем драгуны из Старкрафта. С пасфайнгом тут явная проблема. Перекрываем этот выход, оттуда, насколько я помню, будут чаще всего вылезать всякие черти. Да ладно. Почти уничтожили одну турель. Что-то вчера у меня эти 5 турелей держались вечность. Сегодня они решили, видимо, отдаться сразу же. Правда, вчера у меня самолеты уже были к этому времени, и куча слитых денег, когда я разобрался, что от меня хотят.
fighter fabrication online. 375. Ну хотя бы одно звено надо сделать. Ричел, улучшение боеспособности надо делать обязательно. Strike fighter online. Это тоже надо делать все. Hostile light attack vehicle visually authenticated. We've detected something. Can you confirm visual? Reading. Strike fighter ready for service. Перехватываем вторую группу. Strike fighter coordinates dialed in. Green line confirmed. Engines hot. Strike craft destroyed. Да, неплохо раздаются возвышения. Успевают дать залпы раньше, чем до них даже доезжают. Самолеты просто не успели приехать. И перенаправить их некуда. Есть куда. Они могут кружить над точкой. Вот это прикольно. Хорош. Reading you, command. We're moving out. Spool up. Acknowledged. Science officer responding. Additional wreckage site located. Roger. Good work. Set up a scanner and secure the site. Scanner for areas. There is still one more wreck site. Continue your search. Enemy armor. Bearing designated. Runner, go ahead. Move order confirmed. Интересно, на этих скалах нет, нельзя здесь туретки ставить. А жаль. Hostile light attack vehicle detected. Ready. Hostile strike craft down. A turret is under fire. Ready. This is Rachel. Go ahead. Move out. Support ready. Engage that target. Armored vehicle is taking fire. Ставим туретки. Куда вот тут их ставить? Сюда или сюда? Откуда они будут ехать? Предположим, что отсюда. Давай, наверное, третий еще впендюрим туда на всякие пожарные. Ага, не впендюрим, денег не хватает. Research completed. We have insufficient CUs. Reading. Скаходы. Нет, туда не буду ничего отправлять. Поехали дальше. New coordinates verified. Strike craft destroyed. One of our turrets is taking fire. Go ahead. Hostile armor eliminated. По идее, поскольку эти штуки рядом, я должен здесь отбиваться малым количеством турелей. Куда ж ты, боже мой? Ну сказал же ж назад. Armor vehicle taking effective fire. This is Rachel. Go ahead. Move out and be ready. Enemy armor disabled. Hostile craft in AO. Maneuver for visual confirmation. Strike fighter coordinates dialed in. Attack course set. Захватили самолет или нет? Да, захватили. Не всех убили, а жаль. Добавлю пару турелей на всякий пожарный. Нефиг экономить на копейках.
Плохо, что здесь еще нет построений, которые были в оригинальном Homeworld, для того, чтобы я мог определять, крупные будут впереди, крупная техника или мелкая. Я бы лучше крейсер поддержки в качестве танка таскал бы впереди, а все остальное позади него. Попробуем разбить местный производственный крейсер. Лишним это точно не будет. Привет, слайдер. Какие крепкие. Двигаемся вперед, вроде отделались легким испугом. Отлично. Майнкрафт смахивает на Homeworld, так там везде указано, что это Homeworld, или ты о чем? Ух, чувствую, отобьют они здесь туретки, хотя это ни шатка, ни валка у них получается. Блин, зараза. Отбили же ж. Это сканер был. 98%, да, не обалделись, что ли? А как так получилось? На ГГ указано, что трансляция по Майнкрафту. Но на ГГ я, честно говоря, не понимаю, как там работает. Там вроде указываешь одну игру, а оно тебе указывает... То есть там как? Там есть игра канала, как я понял. А есть игра, в которую вот в настоящий момент человек гоняет. То есть там, по сути, иногда указывается две игры. Что очень странно, но, к сожалению, это так. Они поехали суицидиться, да? Блин, сейчас они еще сюда приедут. Откуда они едут? Я им транспорт убил. Крепкие.
Собрали почти все ресурсы. Хотя как почти все, там еще 4000. А эти стоят, просто ничего не делают. Класс. Advance to mark CUs. А почему? This is the captain. Unidentified craft on approach. Mark the bearing. Live feed is being uplinked. Watch your monitor for changes. Странная игра в космосе интереснее. Completed. Она интересна в плане предыстории, лично мне. А так соглашусь, да. Баталии в космосе были веселее. Прям через цунами через это проехали. Strike fighter coordinates dialed in. Attack vector dialed in. We're in the fight. Enemy railgun eliminated. Танчики по 125 настроишь, а не имба? Что за танчики по 125? 150, 100, 250, 325, 450. Где война? Enemy armor descending. This scan is unusual. I've never seen anything like it. Нет таких. I need to start breaking down the data immediately. Understood. Great job out there. Thanks. We've successfully completed our scan of the Kalash wreck, but it may only be a matter of time before the Gaussian carriers vector onto our position. Ты имеешь в виду машинки? По-моему, они полный отстой. Маленькие, которые. Intel, I fed the scan data into the computers and added my spectrum and IR readings. I'm heading back to the Kapisi now. Copy that. We're all eager to hear the results of your analysis. I bet. You're gonna like this. Personal log, Captain Roman Sajet, Expedition Carrier Kapisi. These sandstorms are taking a toll on the old girl, but she's a hell of a ship. We're managing well, considering the haste with which we launched. А я его цунами назвал. The Ну, lead science officer циклон я Rachel имел в виду, examines the оговорился. artifact we found. She's eager to take risks, which I wouldn't have wagered on after our first. Циклон это ж... Нет, подожди. Ну, короче, торнадо эти. Ну, вы поняли. My respect for her grows daily. As for the Gaussian, their hover technology makes them faster and more maneuverable than our units. They're better equipped for desert conditions too, which is no surprise. But their hit-and-run tactics, which I've seen before, always leads to something much larger and more dangerous. It's only a matter of time before we are truly tested. Найдено аномальное место. Научный работник Сиджет обследует его. Местные галские силы засекли нас. Ожидается жестокое противостояние.